مسئلہ کشمیر کے لیے انہوں نے گراں قدر خدمات سر انجام دی۔ انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے 1000 سال لڑنے کی بات کی تھی کشمیر بھائیوں اور بہنوں کی آزادی کے لیے، اور اس وقت انہوں نے جو ایٹمی قوت دی اس کے ساتھ ساتھ ہی انہوں نے مشکل ترین حالات میں، جبکہ ہمارے 90,000 قیدی ہندوستان کے پاس تھے اور اس سے ہٹ کر ہماری کافی رقبہ بھی اس میں ان کے پاس تھا، اس وقت بھی اس وقت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ آپ لائن آف کنٹرول کو ایکسیپٹ کر لیں کشمیر کے سلسلے میں اور ہم یہ آپ کے ساتھ معاہدہ کر لیتے ہیں، مگر انہوں نے ہمیشہ کہا تھا کہ میں خواب میں بھی یہ غلطی نہیں کر سکتا، اور انہوں نے اس وقت اندرا گاندھی سے کمپرومائز نہیں کیا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کشمیریوں کا سودا نہیں کیا، اور انہوں نے ایک باعزت طریقے کے ساتھ انہوں نے اپنے قیدی بھی واپس لیے اور ساتھ ہی اپنا رقبہ بھی واپس لیا، اور یہ ان کی جو فورن پالیسی تھی ان کی، یہ اس کی بہترین مثال تھی۔ اب اس کے بعد ہمیشہ ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ میں آئین پاکستان کو اصل صورت میں جب ان کے ورثہ آئے، یعنی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ نے، انہوں نے وعدہ کیا اور تمام پولیٹیکل پارٹیز نے وعدہ کیا، اور اس وقت یہ وعدہ تھا ہم جب بھی برسر اقتدار میں آئیں گے ہم اصل آئین جو ہے وہ بحال کریں گے۔ جو 73 کا آئین تھا اس وقت وہ 128 ووٹ کے ساتھ بنایا گیا تھا، کیونکہ اس وقت ایک ایوان تھا، یونی کیمرل سسٹم تھا، صرف قومی اسمبلی تھی، اور قومی اسمبلی کے آدھے ووٹ وہ ایسٹ پاکستان کو چلے گئے اور 128 ویسٹ پاکستان کے حصے میں آئے، تو وہ بھٹو صاحب نے اس کے ساتھ آئین بنایا۔ تو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ نے ایک چارٹر آف ڈیموکریسی جس کو میثاق جمہوریت کہتے ہیں انہوں نے سائن کیا مابین محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ اور میاں محمد نواز شریف صاحب، اور انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ اعلان کیا کہ ہم آئین کو اصل صورت میں بحال کریں گے اور اس میں ہم پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کو ہم منوائیں گے، کیونکہ مسلسل انٹرفیرنس ہونے کی وجہ سے، ڈکٹیٹوریل گورنمنٹ کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ آئین نہ پارلیمانی رہا نہ صدارتی۔ میں بات کر رہا تھا چارٹر آف ڈیموکریسی کے اوپر، اس میں جو ہمارا جو سب سے اہم پوائنٹ تھا کہ ہم نے ملک میں پارلیمانی فارم آف گورنمنٹ لانا ہے، اور تمام تر اختیارات جو ڈکٹیٹوریل گورنمنٹس نے، کچھ اختیارات صدر کو دے دیے، کچھ اختیارات تقسیم ہو گئے، تو ہم نے اصل صورت میں آئین کو بحال کرنا تھا۔ جو 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنی، تو میں سلام پیش کرتا ہوں تمام پولیٹیکل فورسز آف دا کنٹری کو کہ جنہوں نے میرا ساتھ دیا اور اپنے منشور پر عمل کرتے ہوئے ہم نے 104 ترامیم ہم نے منوائیں۔ اس وقت ایک ایوان نہیں تھا، اس وقت 2 ایوان تھے، سینٹ بھی تھی، قومی اسمبلی بھی تھی، اور آپ نے دیکھا 446 اراکین تھے دونوں ایوانوں کے، اور ایک نے بھی اس پر اعتراض نہیں کیا، اور ہم نے متفقہ آئین ملک میں بحال کر دیا۔ یہ ایک پولیٹیکل فورسز کی بہت بڑی کامیابی تھی، جو ایک مشکل ایک ناممکن کام تھا، ہم نے اس کو
आसानी से हल किया। अब जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा जब आई, जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने उन्होंने यहाँ एटमी क़ुव्वत दी, उसी तरीके से मिज़ाइल टेक्नोलॉजी और बहुत से रिफॉर्म्स और रिकन्सिलिएशन की पॉलिटिक्स उन्होंने उसको उजागर की। और मुल्क में गंभीर हालात के बावजूद उन्होंने अपने इंटरनेशनल जो उनके कॉन्टेक्ट्स थे उनको इस्तेमाल किया और कन्विंस किया उस वक्त के डिक्टेटर जनरल मुशर्रफ को कि वो यूनिफॉर्म उतार कर और वो जनरल इलेक्शंस मुल्क में करवाएं और इस मुल्क में एक सही मानों में जमहूरी मुमलिकत बन जाए। तो आज इस मुल्क में जितनी भी लूली लंगड़ी आपको जमहूरियत नज़र आ रही है, ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा की मरून मिन्नत है। अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने PDM की बुनियाद रखने में बहुत अहम किरदार अदा किया। उन्होंने इनिशिएटिव लिया तमाम अपोजिशन को इकट्ठा करने के लिए, उन्होंने बिलावल हाउस में इकट्ठा किया, फिर उन्होंने वहाँ मैरियट होटल में फिर उन्होंने वहाँ सबको इकट्ठा किया और एक फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बजाय शायद नाम था चार्टर ऑफ पाकिस्तान, उसकी बुनियाद रखी और उसका खदो खाल जो थे वो इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स यानी आइनी हकूक़ के लिए और फिर इकनॉमिक राइट्स यानी माशी हकूक़ के लिए, फिर उनके अलावा ह्यूमन राइट्स यानी इंसानी हकूक़ के लिए और फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए उन्होंने ये बुनियाद रखी ताकि तमाम लोगों के हकूक़ जो हैं उसकी हम जंग लड़ सकें और आपको महंगाई और गुर्बत से निजात दिला सकें। तो आज जो PDM का एक मकसद था वो यही था कि पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी अवाम के हकूक़ की जदोजहद की जाए। और आपने देखा कि हमने PDM के प्लेटफॉर्म पर हमारे कहने पे जो हमने उनको कन्विंस किया कि आप इस्तीफ़े ना दें और आप अवाम के साथ अवाम के पास जाएं और पार्लियामेंट के अंदर भी और बाहर भी अपनी ताकत का मुजाहरा करें। और आपने देखा होगा कि पीपल्स पार्टी की जो फतवात हुई PDM की, उसमें आप ज़िमनी इलेक्शनों में बहुत कामयाबियाँ हासिल की और फिर सेनेट में ऑलमोस्ट आपने अदम एतमाद कर दिया कि वो कन्विंस हो गए सदर पाकिस्तान कि आई एम कन्विंस्ड दैट द प्राइम मिनिस्टर हैज़ लॉस्ट द मेजॉरिटी इन द हाउस एंड ही शुड टेक द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। ये एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ अचीवमेंट है PDM की और PDM के प्लेटफॉर्म से कि जो आपने लोअर हाउस यानी नेशनल असेंबली से सेनेट की जो सीट आपने जो कामयाबी हासिल की। और इसी ही तरीके के साथ आपने सेनेट में देखा कि हमारा जो मुकाबला हुआ और उस पे आपने देखा तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद, हिडन कैमरास के बावजूद और तमाम तर गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस के बावजूद हमने 49 वोट्स लिए, उन्होंने 48 वोट्स लिए और हमारे 7 वोट जो थे उन्होंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने बाय नेम कहा कि मैं सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के 7 वोट मुस्तरद कर रहा हूँ। तो आप देखें कि कई साइटेशंस, कई रेफरेंसेस हो चुके हैं चीफ जस्टिस लेवल के नीयत देखी जाती है वोटर की कि वो वोट किसको देना चाहता है। अगर नाम पे मोहर लग गई है तो ये तो इससे फुल प्रूफ हो ही नहीं सकता कि आपकी नीयत किसको वोट देने की थी। मगर इसके बावजूद हम जमहूरी लोग हैं, हम मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, हमने हमेशा तो अदालतों का एहतराम किया है। आपने देखा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई मगर उसको अदालती कत्ल कहने के बावजूद भी
मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद अदालतों के सामने पेश होती रहीं। इसी तरीके से आपने देखा कि आसिफ अली जरदारी सदर साहब भी अदालतों के सामने पेश होते रहे, मैं भी पेश होता रहा, राजा परवेज़ अशरफ भी पेश होते रहे, और पॉलिटिकल लीडर्स खुर्शीद शाह साहब आज तक वो जेल में हैं और अभी तक ये भी नहीं पता कि उनके ख़िलाफ़ आज क्या कुछ सामने आवाम के सामने आया है। तो हमने पॉलिटिकल जो हमने विक्टिमाइजेशन पीपल्स पार्टी ने झेली है, मगर हमने फिर भी जो इदारे हैं उनका एहतराम किया है। हमने अपने दौरे इक़्तिदार में, आपको याद होगा कि हमने जो इदारा था नैब का, वो वज़ीर आज़म के अंडर था। मैंने पहले ही रोज़ वो इदारा मैंने मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, जस्टिस, पार्लियामेंट्री अफेयर्स और ह्यूमन राइट्स को ट्रांसफ़र कर दिया, ताकि वो एक नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा ऐसा इदारा बनाएं जिस पे कोई उंगली ना उठा सके कि आया कि जो लोग हैं वो उनका इंतकाम हो रहा है या एहतसाब हो रहा है, चूँकि इनमें मामूली फ़र्क होता है। तो मेरे दौरे इक़्तिदार में एक भी सियासी कैदी नहीं था, और ये मैं समझता हूँ अगर मुल्क के इस्तेहकाम के लिए, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सियासी इस्तेहकाम का होना बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लीड्स टू इकनॉमिक स्टेबिलिटी। जब तक इकनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी मुल्क में, हम तरक्की नहीं कर सकेंगे और हम अपने मंशूर पर अमल दरामद नहीं कर सकेंगे। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ कि जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, मिसाक जमहूरियत, उस पर हमने 85% अमल दरामद किया। आज एक सवालिया निशान है कि लोग पूछते हैं कि परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट का क्या मेयार है। आप भी मुझसे पूछेंगे कि मौजूदा हुकूमत के जो 3 साल मुकम्मल हुए हैं और वो उसकी बात करें अपनी परफॉर्मेंस की, तो क्राइटेरिया क्या होना चाहिए टू जज कि किसी की परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है या बुरी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो और पूरी दुनिया में अगर कोई स्टैंडर्ड है, आलमी स्टैंडर्ड है, वो एक है। अगर आप अपने मंशूर पर अमल दरामद करते हैं तो मकसद ये है कि आपकी गवर्नेंस और आपकी कारकर्दगी बेहतर है। अगर आप मंशूर पर अमल नहीं करते तो मैं समझता हूँ कि आपकी कारकर्दगी जो है वो लायक तहसीन नहीं है। अब मंशूर क्या था पीटीआई का? पीटीआई का मंशूर था कि हम सबसे पहले हम महंगाई ख़त्म करेंगे। अब मैं पूछना चाहता हूँ, गैस की कीमत, बिजली की कीमत और पेट्रोल की कीमत, अजनास की कीमत और डॉलर की कीमत और उससे हटकर अद्वियात की कीमत और जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके ऊपर जो उनकी तनख्वाहें हैं या पेंशन्स हैं, उसमें उस तनासब से इजाफ़ा न होना, ये मैं समझता हूँ कि मंशूर पर अमल दरामद नहीं है। बेरोज़गारी बड़ी है और इससे हटकर आप देखेंगे कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो अंडर प्रेशर हैं, पेंशनर्स अंडर प्रेशर हैं, और खुराक जो हमारे दौर में जो उसकी पोजीशन थी, आज कहीं ज़्यादा उसकी कीमतें 3 गुना बढ़ चुकी हैं। और एक्सपोर्ट जो है, जो हमारे दौर में ऑल टाइम्स हाई थी, वो एक्सपोर्ट अब आप देखें, मवाजना करें तो कितना आपको फ़र्क नज़र आएगा। जो डॉलर की प्राइस है, जब हमने हुकूमत छोड़ी तो उस वक्त 98 का डॉलर था, आज 165 से ऊपर का है डॉलर। तो इसलिए महंगाई बढ़ी है, काश्तकारों को सहूलत नहीं मिली और गरीब आवाम जो है वो पिस कर रह गई है। जो ये कहते हैं कि हम यूटिलिटी स्टोर्स में अजनास जो हैं वो सस्ती दी जाएंगी, अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं तो उस अजनास की कीमत या अवेलेबिलिटी कितनी है। इसलिए हम
जो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस का क्लेम है उसको मेरी पार्टी पहले ही रिजेक्ट कर चुकी है। इससे हटकर मैं आपसे ये भी बताना चाह रहा हूँ कि जब हम यहाँ बैठेंगे, आपके साथ बैठे हैं, तो यहाँ वादा हुआ था कि हम जनूबी पंजाब का सूबा बनाएंगे। आपको याद होगा जब जनूबी पंजाब इत्तेहाद बना था, उन्होंने वादा किया कि हम उस पार्टी का साथ देंगे जो जनूबी पंजाब को सूबा बनाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पीटीआई ने एक नारा लगाया था, हम 3 माह के अंदर इसको हम सूबा बना के दे देंगे, मगर अब 3 साल गुजरने के बावजूद सूबा कहाँ रह गया? सेक्रेटेरिएट पे भी झगड़ा है। कोई कहता है बहावलपुर में है, कोई कहता है मुल्तान में है। कुछ MNAs क्रेडिट लेते हैं कि मैंने मुल्तान में करवा दिया, और कुछ MNAs क्रेडिट ले रहे हैं हमने बहावलपुर में करा दिया है। हमने तो सेक्रेटेरिएट का मुतालबा ही नहीं किया, हमने तो सूबे का मुतालबा किया है। जब सूबा बनेगा, सूबा हमारा होगा, बाकी फ़ैसले हम खुद कर लेंगे। सेक्रेटेरिएट कहाँ होना चाहिए, हमें फुल फ्लैज सूबा चाहिए जिसमें हमारा अपना वज़ीर आला हो, हमारी अपनी असेंबली हो, हमारा अपना गवर्नर हो, हमारा अपना मोतसिब आला हो, हमारी अपनी अदालत हो, और उससे हटकर हमारे अपने सेनेट के मेंबर हों और सेक्रेटेरिएट हो। आप बताएं, जब जनूबी पंजाब में सूबा होगा तो रोज़गार बढ़ेगा या रोज़गार नहीं बढ़ेगा? लाखों रोज़गार मिलेंगे। जो ये वादे करते थे उनके मुताबिक, जो ये कहते थे हम 1 करोड़ रोज़गार हम फराहम करेंगे, उन्होंने तो 50 लाख लोगों को तो बेघर कर दिया, बेरोज़गार कर दिया। और जो कहते थे हम घर देंगे, उनकी छत छीन ली है। तो इसलिए वो अपने मंशूर पर अमल दरामद करने पर मुकम्मल जो है वो नाकाम हो चुके हैं। अब आपने देखा कि 16,000 लोगों को बरतरफ किया गया। हम उनके साथ हैं, हम उन गरीब लोगों के साथ हैं। इन मुश्किल तरीन हालात में अगर वो बेरोज़गार होंगे तो आप बताएं कैसे लोग गुजारा करेंगे? हम उनकी अपनी लीगल टीम हम उस पर जायज़ा ले रही है कि हम उन गरीब लोगों का सहारा बनने के लिए हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। और इससे हटकर ये जो माशी ग्रोथ थी वो इस वक्त 30% कमी आई है माशी ग्रोथ में। और इस वक्त मुल्क जो है वो सिर्फ ऑर्डिनेंसेस पे चल रहा है, कोई कानून साजी नहीं हो रही। ऑर्डिनेंस आता है, जब ऑर्डिनेंस लैप्स होता है, जॉइंट सेशन को बुलाया जाता है, मेजॉरिटी को बुलडोज किया जाता है, इसको पुअर लेजिस्लेशन कहते हैं। हमारे दौर में जो लेजिस्लेशन होती थी वो मुत्तफ़िका होती थी, तमाम जमातें ऑन बोर्ड होती थी, और कोई भी ऐसा काम नहीं होता था जिस पे कंसेंसस ना हो। और मैं समझता हूँ कि हमारे दौर में जितना कोलिशन गवर्नमेंट के होने के बावजूद हमने कंसेंसस इवॉल्व किया, वो पाकिस्तान की तारीख़ में पहले कहीं नहीं मिलता। हमने उससे हटकर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट बनाया, प्रोग्राम को बनाया। अब उसको कहते हैं ये एहसास प्रोग्राम है। आप किसी फूल को फूल नहीं भी कहेंगे, खुशबू तो आप नहीं ले सकते। तो इसलिए फ्लावर कॉल्ड बाय एनी अदर नेम स्मेल्स इक्वली गुड। द क्रेडिट इज़ ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अगर जितने भी आपको बाहर से इमदाद मिल रही है वो चूँकि ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए ये पास हुआ है, नाम आप तब्दील नहीं कर सकते। शुगर कोटेड कर सकते हैं, लोगों की तवज्जो हटा सकते हैं, मगर उसको ख़त्म नहीं कर सकते। इसी ही तरीके के साथ आपने देखा ये आज मेरे पास कश्मीर का वफद आया हुआ था। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन चौधरी लतीफ़ अकबर साहब थे,
اور سابق صدر اور سابق وزیر اعظم سردار یعقوب خان صاحب تھے، اور وہاں کے جو MLAs تھے وہ بھی یہاں تشریف لائے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہتے تھے جب مودی آئے گا کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مودی آ گیا، کشمیر کا مسئلہ 370 بھی آ گیا اور 35A بھی آ گیا۔ اب ہمیں وہ نامنظور ہے۔ ہم صرف ایک ہی بات کرتے ہیں۔ آج جو ہماری میٹنگ ہوئی، یہ سارا جو جیتے ہوئے لوگ تھے وہ کشمیر سے، جو الیکشن میں ابھی جیتے ہیں حالیہ الیکشن میں، ایک تو میرا شکریہ بھی ادا کرنے آئے تھے کہ میں نے ان کے کمپین کی ہے، دوسرا وہ گڑی خدا بخ جا رہے تھے بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کے پاس اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے پاس، تاکہ ان کو جا کر وہ بتائیں کہ آپ کی پارٹی کی بنیاد ہی مسئلہ کشمیر تھی۔ مسئلہ کشمیر پر پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی گئی، تو اس لیے ہم کشمیر کا مسئلہ لے کر آپ کے پاس آئے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ آج عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، یہ بڑی غور کی بات ہے، کہ ہم ریفرنڈم کرائیں گے آزاد کشمیر میں۔ یہ کہاں کا فیصلہ ہے؟ ہم نے تو فیصلہ مانا تھا یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشنز کا، یونائٹڈ نیشنز کی قراردادوں کا، کہ یونائٹڈ نیشنز کی جو قراردادیں ہیں اس پر منوان عمل درآمد ہونا چاہیے، مگر یہ نہیں کہا تھا کہ پہلے جو کشمیر آزاد ہے پہلے وہاں ریفرنڈم کرایا جائے۔ اس پہ کسی کو کیا شک ہے؟ پاکستان کا ہر بچہ کشمیریوں کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان کے ساتھ 7-8 لوگ اور 8 لاکھ فوج ان پر مسلط ہے، ان کی آزادی سلب کی گئی ہے، ان کو نماز عید بھی نہیں پڑھنے دیتے، اور ان کو میں بتانا چاہ رہا ہوں مودی کو کہ آپ کسی کو جبر کے ساتھ، ظلم کے ساتھ آپ کبھی بھی آپ کشمیریوں کی جو ان کی آزادی کی آواز ہے، جہاں 4-5 لاکھ کشمیریوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا ہے، آپ ان کی امنگیں اور ان کی خواہشات کو نہیں دبایا جا سکتا۔ جیسے فلسطین میں جبر کے ساتھ نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے کشمیر میں بھی نہیں ہو سکتا۔ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں پولیٹیکلی اور ڈپلومیٹیکلی اور مورلی ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں، ہم پریکٹیکلی کشمیریوں کے ساتھ ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ جو حریت کانفرنس والوں کی قربانیاں ہیں، جو وہاں کشمیریوں کی قربانیاں ہیں، وہ رائے گاہ نہیں جائیں گی، ان کا خون رائے گاہ نہیں جائے گا، اور انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا، اور وہ جو فلسفہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے دیا تھا وہی کامیاب ہوگا۔ اور ہم مسترد کرتے ہیں جو ریفرنڈم کا ذکر کیا گیا ہے آزاد کشمیر کے حوالے سے۔ اور میڈیا کے اوپر اب نئی قدغنیں لگ رہی ہیں۔ ہم نے اپنے دور اقتدار میں ہم نے کالے قوانین ختم کیے تھے، ڈریکونین لاز ختم کیے تھے، ہم نے امینڈمنٹ کی تھی ایکسیس ٹو انفارمیشن، آپ کو انفارمیشن تک رسائی جو ہے وہ ممکن بنائی جائے، مگر اب قدغنیں لگ رہی ہیں، اور یہ جو میڈیا کا کمیشن بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں، ہم پیپلز پارٹی اور ہمارے جتنے بھی اور اتحادی ہیں ہم ان کو مسترد کرتے ہیں، اور ہم آزادی صحافت جو ہے ان کے ہم ساتھ ہیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ ان کی آواز دبائی جائے۔ یہ تو ماشاء اللہ دور میں بھی نہیں ہوا، جو آج اس قسم کی بات ہو رہی ہے ہم اس کو نہیں مانتے۔ میں نے تو PTV کو بھی آزاد کیا تھا، جو سرکاری ٹیلی ویژن تھا، ایز پرائم منسٹر آف پاکستان میں نے ان کو بھی آزادی دی ہوئی تھی، تو اب کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کی آزادی کے ساتھ نہ ہوں۔ باقی جہاں تک چیئرمین صاحب کا دورہ ہے، اس میں میں چند ہائی لائٹس آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔
उन्होंने हमें अंदाज़ा था कि हमने उनको अंदाज़ा था वो मुल्तान में आएंगे। मुल्तान में आपने देखा होगा कि लॉकडाउन हो गया, कोविड की वजह से लॉकडाउन हो चुका है। अब सहाफ़ियों को इसके मुतालिक नोटिफिकेशन का पता है या नहीं है, वो हो चुका है। इसी तरीके से बहावलपुर हमने जाना था, वहाँ भी हो गया। रहीम यार खान का था, वहाँ भी हो गया। अब यहाँ नहीं है, हम तो वहीं जाएंगे। अब हमारा जो नहीं है वो एक बिहाड़ी है, वहाँ अभी तक नहीं है। हम वहाँ का प्रोग्राम बनाएंगे। और जहाँ लोधरा है वहाँ भी नहीं है, हम शायद वहाँ बना लें। और डीजी खान में भी नहीं है या नहीं है? नहीं है, वहाँ भी जाएंगे। तो इसलिए जहाँ नहीं होगा वहाँ हम प्रोग्राम बनाएंगे। और इसी ही तरीके से हमारा जो असासा है और जो हमारी ताकत है और जो ताकत का हमारा मंबा है वो आवाम के साथ साथ वो हमारा कारकुन है। अगर हमारा कारकुन जो है उनके लिए बिलावल साहब आएंगे और कारकुनों को वो उनके साथ वो मुलाकात भी करेंगे और उनको बाबर कराएंगे कि आप दूसरी जमातों में देखते होंगे कि वहाँ जो कारकुन जो हैं वो कुर्बानियाँ देते हैं। हमारी जमात में लीडर भी कुर्बानियाँ देते हैं। और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने, उनके भाइयों ने अगर कुर्बानियाँ दी हैं तो अवाम के राइट्स के लिए दी हैं, अवाम के हकूक़ की जंग लड़ते हुए दी हैं। और इंशाअल्लाह वो जो सफ़र है वो जारी रहेगा। अब मैं गुजारिश करूँगा, मैं उसी पे आना चाहूँ। मैं गुजारिश करूँगा अपने मीडिया के भाइयों से, अगर उनके ज़हन में कोई ऐसा सवाल जो रह गया हो तो मैं उसको देने के लिए। बिलावल के दौरे के हवाले से काफ़ी बातें की जा रही हैं और कहा जा रहा है, तवक्कुआत भी यही हैं और मुख्तलिफ ज़राए भी कह रहे हैं कि बहुत सारी अहम शख्सियात जो हैं वो पीपल्स पार्टी में शामिल होने जा रही है। और दूसरा ये भी सुनने में आ रहा है कि आइंदा जो इलेक्शन आ रहे हैं उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसका मेन फोकस जो होगा वो साउथ पंजाब होगा। साउथ पंजाब को की अहमियत के हवाले से तो ये लोगों की जो शमूलियत है, लोगों को किस तरह मीटिंग दे रहे हैं, इस हवाले से वो जो शमूलियत करने जा रहे हैं, आया उनका ताल्लुक ज़्यादातर पीटीआई से है या मुस्लिम लीग नून आपका टारगेट है या पीपल्स पार्टी के साबित नाराज? देखें, एक ही गो में आपने 4-5 सवाल कर दिए हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि मैंने आपसे गुजारिश की कि बिलावल भुट्टो साहब, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मोबिलाइज़ करने के लिए, मुतहरक करने के लिए वो यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं और कारकुनों को मजबूत करने के लिए वो यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं, जिस पे वो अपनी पार्टी के तमाम विंग्स जो उनके हैं, हाँ वो लॉ के हों, वो लीगल हों, ख़वातीन विंग हों और उसमें अक़लियतों के हों, उनमें अगर आप मशाइख हैं उनका आप देखें, मज़दूरों के हैं, यूथ के हैं, नौजवानों के हैं, तमाम वॉक ऑफ लाइफ के जो लोग हैं उनसे वो मिलेंगे, उनसे मशावरत करेंगे। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में काफ़ी लोग आना चाह रहे हैं, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक अपना अंदाज़ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक कमिटेड आइडियोलॉजिकल पार्टी है। आपने देखा होगा कि यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कितने लोग आए और चले गए, मगर जो कारकुन हैं बड़े लोग छोड़ जाते हैं, कारकुन नहीं छोड़ते। कारकुन मजबूत होते हैं, वो कारकुन पार्टी के साथ रहते हैं, ये आपका फाइबर होता है। तो इसलिए जिन जिन लोगों के हमें इतला मिलती है हम पार्टी को भेज देते हैं, पार्टी जब क्लियर करती है तो फिर उनको हम शमूलियत कराते हैं। और इसी तरीके से आपने देखा होगा पार्टी टुक लॉन्गर टाइम टू टेक डिसीजन इन बलोचिस्तान। गिलानी साहब, ये फरमाइएगा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने हमेशा आवाम की सियासत की, अब मौजूदा गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस तो आपने बता दी है,
کیا آپ کی کوئی حکومت سے خاموش مفاہمت ہو گئی ہے کہ آپ صرف میڈیا تک محدود رہیں گے، یا آپ کے پاس مین پاور نہیں ہے تحریک چلانے کے لیے؟ سر اسی کے ساتھ جو ہے نا پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں کل کہا گیا کہ پیپلز پارٹی نے ہماری ٹریٹ میں چھرا کھایا ہے۔ کس نے کہا؟ دیکھیں مولانا صاحب کا ہم بے حد احترام کرتے ہیں اور وہ ہمارے پی ڈی ایم کے صدر بھی رہے ہیں، تو ہمیں یہ مناسب نہیں لگتا کہ ہم ان کا کسی بات کا جواب دیں۔ باقی جہاں تک پی ڈی ایم کا تعلق ہے، میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ جو ان کے اغراض و مقاصد تھے، ہمارے اغراض و مقاصد ایک ہیں، صرف ایک چیز پہ ڈفر تھا، وہ چاہتے تھے استعفے دیں اور ہم چاہتے تھے کہ استعفے دیے بغیر پارلیمنٹ کے اندر بھی لڑیں، پارلیمنٹ کے باہر بھی لڑیں۔ اور یہی میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر ہم ضمنی الیکشن نہ لڑتے یا سینٹ کے الیکشن نہ لڑتے، پی ڈی ایم کو اپنی طاقت کا اندازہ ہو سکتا تھا۔ سر خاموش مفاہمت والا سوال بولو گے؟ دیکھیں ہم خاموش مفاہمت کے حق میں نہیں ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی ایک میچور جماعت ہے، وہ فیصلے جو کرتی ہے ان کی سی کرتی ہے، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کرتی ہے، اور آپ کو یہ غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے پاکستان پیپلز پارٹی کسی سے پیچھے ہو۔ صاحب اگر پی ڈی ایم جو ہے وہ جلسہ جلوس کی صورت میں یا احتجاجی تحریک کی صورت میں دوبارہ پھر سے باہر آتی ہے، فعال ہوتی ہے، تو کیا پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطہ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کا فیصلہ سی نے کیا تھا کہ ہم نے ریزائن نہیں کرنا، تو اگر ایسی کوئی صورتحال ہوگی تو وہ پارٹی کی سی فیصلہ کرے گی، ہم انفرادی حیثیت میں نہیں کر سکتے۔ طالبان نے سر بہت اچھا رویہ دکھایا پوری دنیا کو۔ طالبان کے حوالے سے آپ کی پارٹی کی جو باڈی لینگویج ہے وہ تحفظات کا شکار ہے، کیا ہمیں طالبان کو سپورٹ؟ دیکھیں پاکستان، اسی کے ساتھ سوال ہے کہ امریکہ کی افغانستان میں شکست کے بعد کشمیریوں کے حوصلے بلند ہوئے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب بھارت جو ہے مقبوضہ کشمیر پر اپنا تسلط زیادہ دیر تک برقرار رکھ سکے گا؟ سر ایز اے اپوزیشن لیڈر ایک کوشچن یہ بھی ہے کہ آپ کی جو پارٹی ہے اس نے یا آپ نے ایز اے اپوزیشن لیڈر کوئی دباؤ نہیں ڈالا گورنمنٹ کے اوپر کہ ساری پارٹیاں مل کے جو ایک پالیسی بنائے افغانستان کے اوپر، اس کو ڈسکس کرنے پڑے؟ دیکھیں یہ بہت اچھے سوال ہوئے ہیں 3-4 اطراف کی طرف سے، تو میں پھر سب کا اکٹھا جواب دے دوں گا۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ افغانستان پالیسی کے اوپر آپ کو یاد ہوگا کہ لیٹ 80s میں سوویت یونین نے کابل پر حملہ کیا تھا، اور اس کی وجہ سے بہت سے وہ جو انٹرنلی ڈسپلیس پرسنز تھے وہ یہاں پاکستان میں آئے تھے، 35 لاکھ لوگ پاکستان میں آئے تھے، اور وہ لوگ آج بھی یہاں موجود ہیں، اور دنیا ان کو بھول چکی ہے، امریکہ بھی بھول چکا ہے۔ تو اس لیے ہم بڑا محتاط رویہ اختیار کر رہے ہیں کہ اب بھی جو حالات ہیں ہم اس کا بڑا سنجیدگی سے جائزہ لے رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں ڈے ٹو ڈے جو ایونٹ ہو رہے ہیں، ہمارے انٹرسٹ میں مستحکم افغانستان کی ضرورت ہے، چونکہ باقیوں کو وہ متاثر کرے یا نہ کرے پاکستان متاثر ہو سکتا ہے، تو اس لیے ہم کوئی جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتے۔ اور نمبر 3 کہ ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی ریجنل طاقتیں ہیں یا ممالک ہیں، یا یہ یورپین یونین ہے یا یونائٹڈ اسٹیٹس ہے یا چائنا ہے یا امریکہ ہے یا ہمارے سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں، ہم سب کے ساتھ جائزہ لے کر ہمیں متفقہ لائے عمل بنانا چاہیے، اور دیکھنا چاہیے کہ اگر جو طالبان اگر کوئی پازیٹیو اگر بات کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ ہم اسیس کریں کہ یہ دیرپا ہیں یا عارضی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں افغانستان کو تنہا بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اپنے تحفظات جو ہمارے تھے وہ عین وہی ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور میں ہم چاہتے ہیں کہ عوام کے انسانی حقوق کا تحفظ ہو، ہم چاہتے ہیں اقلیتوں کو تحفظ ہو، ہم چاہتے ہیں کہ وہاں کی یوتھ جو ہے، خصوصاً خواتین جو ہیں،
minorities ہیں ان کا تحفظ ہو تاکہ ان کو تعلیم میں یا ان کو ایکٹیویٹیز میں ان کو کوئی مسئلہ نہ بنے. اور ہم نے آپ کے کہنے کے جو آپ نے مطالبہ کیا تھا ہم نے مطالبہ کیا ہے. جو آپ نے ایز اے لیڈر آف دا اپوزیشن سینٹ کی بات کی تو میرا کئی مرتبہ ایک بیان چھپا ہے کہ میں نے مطالبہ کیا ہے کہ جوائنٹ سیشن آف دا پارلیمنٹ بلایا جائے تاکہ ہم وہاں ہمیں بریف کیا جائے اور ہمیں لیٹسٹ سچویشن سے آگاہ کیا جائے اور ہم اپنی رائے ادھر دے سکیں. اس لیے ہم ابھی منتظر ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ سنجیدگی کے ساتھ تمام ایشوز کو دیکھ رہی ہے کہ افغانستان کو سٹیبل ہونے میں کیا کیا محرکات ہو سکتے ہیں. ڈیڈ لائن کے جو غیر ملکی ہیں امریکہ ہے یا باقی جو ہے وہ اطلاع ہو جائے 31 اگست تک اور داعش کے حملوں کی وجہ سے کافی نقصان ہوا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں؟ دیکھیں انہوں نے ایک تاریخ رکھی ہے 31 تو وہ میرا خیال ان کی گفت و شنید ہو رہی ہے. اگر کوئی مجبوری کوئی ہوگی تو میرا خیال ہے کوئی اتنا مشکل ایشو نہیں ہوگا کہ آپس میں بیٹھ کے بات حل نہ ہو سکے. تو یہ حل ہو جائے گی اور یہ جو لوگ ہیں ان کے انخلاء کے لیے پاکستان بھی سیریس ہے کہ ان کو سیفٹی سیکورٹی ملنی چاہیے. آپ کوئی سوال کر رہے تھے. اچھا سر، جنہوں نے اراکین نے رابطہ کیا ہے آپ کی پارٹی میں شمولیت کے لیے براہ راست رابطہ کیا ہے یا کوئی اور چینل یا کوئی اور ادارے کی جانب سے یا کوئی اور دیکھیں جیسے سچویشن جیسے ہی سچویشن بدل رہی ہے خطے میں ملک میں اس وقت تک پیپلز پارٹی کی اہمیت بھی بڑھ رہی ہے. اور پیپلز پارٹی جو ہے میں 10 دفعہ ایک لفظ یوز کیا میچور پارٹی ہے اور وہ بڑی سنجیدہ پارٹی ہے اور ہم کوئی چور دروازے کے ذریعے اقتدار میں نہیں آنا چاہتے. ہم عوام کی طاقت سے ہمیشہ آئے ہیں اور عوام کی طاقت پہ ہی یقین رکھتے ہیں. اور میں یہ آپ کو بتاؤں صرف جنوبی پنجاب نہیں پورے ملک میں سنجیدگی سے دیکھا جا رہا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب اپنے سینسیبل موو اور سینسیبل کارڈز کھیل رہے ہیں. اچھا سر، میاں شہباز شریف صاحب جو مسلم لیگ ان کے صدر بھی ہیں وہ آج کراچی کے حالات دیکھ کر عبیدہ ہو گئے ہیں. کیا واقعی پیپلز پارٹی بنیادی سہولیات عوام کو دینے میں ناکام ہو گئی ہے کراچی میں؟ دیکھیں پہلے تو پی ٹی آئی کی ہم بات کر رہے ہیں، گورنمنٹ تو ان کی ہے. سارے کام تو صوبائی حکومتیں نہیں کرتی، فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے. پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام فیڈرل گورنمنٹ کا ہوتا ہے اور ہم مل کے کام کرتے ہیں. جب شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے اور میں وزیر اعظم پنجاب تھا، وہ وزیر اعظم پاکستان تھا، تو ہم نے بڑے مل کر کافی اچھے کام کیے ہیں. تو مجھے یقین ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اگر کوئی بات کر رہے ہیں تو وہ پورے ملک میں وہ پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کی بات نہیں کر رہے. پی ڈی ایم سے علیحدگی کے بعد سر، پی ڈی ایم سے علیحدگی کے بعد کیا دوبارہ پھر سے پیپلز پارٹی کا کسی پلیٹ فارم پہ رابطہ ہوا ہے دوسری جماعتوں سے؟ کیا طریقے عدم اعتماد لانے؟ دیکھیں میں بتاؤں، پیپلز پارٹی کا پی ڈی ایم سے علیحدہ ہونے کے بعد پہلا انٹریکشن جو ہوا تھا وہ لیڈر آف دی اپوزیشن میاں شہباز شریف صاحب کی رہائش گاہ پہ ہوا تھا، جس پہ اے این پی اور پاکستان پیپلز پارٹی شریک ہوئے تھے. اور ہم نے یہ اعادہ کیا تھا کہ جو ملکی مسائل ہیں وہ گھمبیر ہیں، مہنگائی کے خلاف اور کانسٹیٹیوشنل رائٹس کے حق میں اور اکنامک رائٹس کے لیے اور انسانی حقوق کے لیے ہم پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ کے باہر بھی اور بجٹ پہ بھی ہماری اسٹریٹجی ایک جیسی ہونی چاہیے. اس وقت ہمارے بلاول بھٹو صاحب، اس وقت میں اور ہماری پارٹی کے دوسری لوگ شیری رحمان بھی تھیں، پرویز اشرف صاحب بھی تھے اور پارٹی کے لیڈر بھی تھے جو ہم گئے تھے وہاں ان کو ملنے کے لیے.
फिर उसके बाद 2-3 मुलाकातें पार्लियामेंट के अंदर ऑफिसेज में बिलावल साहब के साथ, मैं भी साथ था, जो शहबाज शरीफ के साथ हमारी मुलाकातें हुई। आप वसेब की बात करें, वसेब की बात करें, अगर पीपल पार्टी वसेब में सबसे बड़ी जमात है यहाँ पे, तो काफ़ी सारे वर्कर्स भी हैं शहर में, हर ज़िले में, तो मूवमेंट्स क्यों नज़र नहीं आते पार्टी में? ये बताएं, 14 अगस्त को एक छोटा सा ट्रेलर अली मूसा गिलानी ने दिखाया था, मेरे बेटे ने दिखाया था, आप होंगे भी, अच्छा सर, वो आपने देखा हुआ था। तो जब वक्त आएगा दिखा देंगे। ये बताएं कि पीडीएम का जब जलसा हुआ था, एक मिनट, जब पीडीएम का जलसा हुआ था, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, उस वक्त केटरिंग पे पाबंदी थी, जनरेटर्स पे पाबंदी थी, और ट्रांसपोर्ट पे पाबंदी थी, पैनाफ्लैक्स पे पाबंदी थी, इश्तिहार पे पाबंदी थी, पानी पिलाने पे भी पाबंदी थी, और हमारी ट्रांसपोर्ट जहां हमने खड़े होकर ट्रक पे जलसा करना था, वो भी 3 ट्रक छीन चुके थे हमारे। उसके बावजूद मेरे 2 बेटे जेलों में थे और हमने पीडीएम का जलसा कामयाब किया या नहीं किया। सर, ये खारजा पॉलिसी के हवाले से एक क्वेश्चन है कि पाकिस्तान का भी अफगानिस्तान के मसले के ऊपर जो है किरदार जो सराहा जा रहा है दुनिया भर में, इसी हवाले से इंडिया को बरतानिया की जानिब से रेड लिस्ट से निकाल दिया गया है, जबकि पाकिस्तान अभी तक बरतानिया की सबरी पाबंदियों की लिस्ट में शामिल है। अभी कोविड की जो सिचुएशन है वो इतनी गंभीर यहाँ पर नहीं है जितनी इंडिया में है। वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया जाता है बरतानवी वज़ीर आज़म की जानिब से, इसी तरह से जो है वो यही बात की जाती है वज़ीर ख़ारजा की जानिब से भी, जबकि इसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। आप इस हवाले से क्या देखते हैं? क्या ये ख़ारजा पॉलिसी की नाकामी और इस हवाले से क्या मुतालबा करते हैं? देखिए, ख़ारजा पॉलिसी के बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि वो तो मुल्तान से है। अब दूसरा है कि गवर्नमेंट, क्योंकि ख़ारजा पॉलिसी जो होती है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की होती है, वो एक किसी इनफरादी की नहीं होती। तो इसलिए गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उस पे हमें सोचना चाहिए कि आप इतना कुछ करने के बावजूद आपकी पजीराई अगर नहीं हो रही तो कहीं कोई कमी होगी। अच्छा सर, आपने कहा पाकिस्तान के पार्टी चोर दरवाजे से दाखिल नहीं होती, आप जो सेनेट में कायदे हिस्से खिलाफ बने हैं उसमें किस सवालात को करती हैं, क्या कहेंगे इस वाले? आप सबसे पहले वही करते हैं सर। इसी हवाले से ये है कि क्या अपोजिशन ने आपको सेनेट का कायदे हिस्से खिलाफ कबूल कर लिया? बहुत अच्छा सवाल दोनों ने किया है, मुझे कबूल कर लिया। और मैंने उनके कई इजलासों की क़यादत भी की है, और असेंबली में भी मैं उनके साथ बैठता हूँ, और मिलकर हमने गवर्नमेंट को कई रेजोल्यूशंस पे शिकस्त दे चुके हैं। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।